एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी आधुनिक पंजाबी कविता के इतिहास से चर्चा करांगे। प्यारे बच्चों, इस बिंदु तो एक जो निबंधात्मक जो वड्डा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 7 जो अंकों का वो हो सकता है पंजाबी कविता के इतिहास नाल संबंधित पूछा जाए या नावल या निक्की कहानी या नाटक नाल संबंधित होवे। सो कहानी निक्की कहानी है या कविता है या नाटक है या नावल है, इन्हां दे इतिहास नाल संबंधित असी जो अगले कुछ दिनों में चर्चा करांगे। सब तो पहला असी देखते हैं पंजाबी कविता के इतिहास बारे। ध्यान इत्थे रखण योग गल है, असी आधुनिक दौर तो जो पंजाबी कविता के इतिहास की चर्चा करांगे। सो हालांकि इत्थे जो साहित्य का जो रूप कविता है, जो विद्या, इस ते असी पहला चर्चा करके आ चुके हैं कि कविता किसनूं आखदे हन, परिभाषा उस दे तत्तां ते असी ये वेख्या कि कविता साहित्य का हरमन प्यारा रूप है ते साहित्य के होरनां रूपां नालों इस दियां जड़ां ज़्यादा डुगेरियां हन, क्योंकि इसका जन्म भी सब तो पहला होया सी। सो प्यारे बच्चों, इत्थे असी देखते हाँ कि पंजाबी कविता का इतिहास है जो कदों तो पंजाबी कविता अपने आधुनिक दौर में प्रवेश करती है। सो प्यारे बच्चों, असी इस लैक्चर दौरान असी आधुनिक कवियां दे उन्हां दियां काव्य रचनावां, उन्हां दियां महत्वपूर्ण कवितावां ते वो किस प्रवृत्ति नाल, कविता की किहड़ी प्रवृत्ति नाल संबंधित हैं, इन्हां ते मुख रूप नाल झात पावांगे। सो सब तो पहला असी देखते हाँ कि आधुनिक पंजाबी कविता बारे जो असी देखते हैं, जो डॉक्टर राजिंद्रपाल सिंह या राजिंद्रपाल सिंह जो हैं, राजिंद्रपाल सिंह अनुसार जो आधुनिक कविता नूं प्रमुख वर्गां विच वंडिया है, 3 प्रमुख पड़ाव हैं, उन्हां दी असी पहला इत्थे चर्चा करिए। सो प्यारे बच्चों, जो पहला पड़ाव होया, पहला पड़ाव है जो कविता का पड़ाव, वो है प्यारे बच्चों 1849 तो लै सकते हाँ, यानी कि 19वीं सदी के अध तो बाद 1849 तो लैके 1900 ईस्वी तक ये जो आधुनिक पंजाबी कविता का पहला दौर, पहला पड़ाव असी मान सकते हाँ। ठीक है, ऐसे तरह असी जो दूजा पड़ाव है, दूजा पड़ाव है वो असी लेने हाँ 1900 ईस्वी तो लैके 1947 ईस्वी तक। ते जो तीजा दौर है कविता का, तीजा पड़ाव है जो वो असी लेने आ प्यारे बच्चों 1947 तो लैके 2005 तक। प्रमुख रूप नाल असी 2005 तक इत्थे चर्चा करांगे। भाव ये होया कि इस दौरान या आधुनिक काल तो हुण तक असी ये कह सकते हैं, हुण तक जो प्रमुख आधुनिक कवि होए हैं उन्होंने किस प्रकार की कविता रची, किहड़े उन्हां दे काव्य संग्रह हैं। सो सब तो पहला प्यारे बच्चों जो कवि का जिक्र जो आता है वो असी भाई वीर सिंह तो ही लेने हाँ। असी भाई वीर सिंह बारे इस तो पहला पढ़ के भी आ चुके हैं कि आधुनिक पंजाबी कविता के पितामह उन्होंने कहा जाता है। सो जो ये वड्डा प्रश्न इस प्रकार ये प्रश्न जो पूछा जाता है कि आधुनिक पंजाबी कविता ते नोट लिखो। सो असी जो 10, 12 या 15 कवि या इस तो कुछ होर भी जेकर साडे याद रहन तो बहुत चंगी गल है, विस्तार नाल सानू चर्चा करनी पैंदी है। सो शुरुआती जो असी प्रवेश जो हुंदा है कविता का आधुनिक है वो असी कह सकते हाँ भाई वीर सिंह तो ही, भाई वीर सिंह। ठीक है, ऐसे तरह प्यारे बच्चों कुछ पहला तो असी कवि वेख लीए, नाले ये जो कवि हैं ये तुहाडी जो कवितावां वाली काव्य संग्रह भाग दूजा विच ये कवियां दियां कवितावां भी दर्ज हैं, उन्हां दा जीवन भी दर्ज है। सो उत्थे भी सानू पढ़ना है, सो इसलिए ये जरूरी भी है। सो जो प्रमुख कवि होए जिवें भाई वीर सिंह,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੋ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀਨ ਸਰਫ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਇਸਤਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ਼ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼। ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਵੀ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ 10-12 ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ। ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਜੋ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਜੋ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਜਾਂ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੋ ਧਾਰਾ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜੋ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਵਿ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਚਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਫੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਟੇਜੀ ਸਨ। ਸੋ ਸਟੇਜੀ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਟੇਜੀ ਜੋ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ? ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਉਣ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ, ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਹਜਵਾਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ SS ਮੀਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸਾ। SS ਮੀਸਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ। ਕੌਣ ਹੋਏ? ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਫੀਰ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਨੇਕਾਂ ਕਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1900 ਤੋਂ 1947 ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੋ 1947 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।